श्री भागवत सप्ताहम् भागवत सप्ताहम् जय श्रीमन्नारायण। ओच्यते च रुक्मिण्याः पाणिग्रहणमुत्तमम् सर्वकल्याणजननं सर्वशत्रुनिवारणम् आजुर्वृद्धिहरण्ड्रूणां पुत्रश्रीकीर्तिवर्धनम् उद्वाह दिवसे प्राप्ते मुहूर्ते देशिकोत्तमः पृथक् देवस्य देव्याश्च बध्नेयात् कर्म कौतुकम्। श्री रुक्मिणी समेत श्री वेणुगोपाल स्वामिनः विभवं विस्तारयन् देवस्य तनुलपूर्णपात्रे त्रातारमित्यष्टदलपद्मं विलिख्य ओं त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रकं हवे हवे सुहवकं सूरमिन्द्रं हुवेनुचक्रं पुरुहूतमिन्द्रगुस्वस्ति नो मघवाधात्मिन्द्रः ते स्वष्टदलेषु विमलाद्यशक्तीनावाहयेत् अष्टशक्तीनावाहयेत् ओं विमलायै नमः ओं कमलायै नमः ओं कीर्त्यै नमः ओं लक्ष्म्यै नमः ओं तुष्ट्यै नमः ओं पुष्ट्यै नमः इत्यष्टौ रूपाणावाक्या गन्धादिभिरभ्यर्चयेत्। दुकूलवस्त्रहेमाङ्गुलीयकमकरकुण्डलमनोहरैः छत्रचामराज्यपराधैः सह वैष्णवपूर्वकमागत्य प्रसुग्मन्तेति मन्त्रेण वेदिकोपरि निक्षिपेत्। ओं प्रसुग्मन्ताधियसानस्य सक्षनिभरेभिर्वरागम् अभिसुप्रसीदता युञ्जानः परममिति विवाहागारं प्रवेश्य ओं युञ्जानः परमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः ओं नमस्तदसे नमस्तदसस्पदये नमस्तघीनां पुरोगानां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रदसभां मे गोपाय हेतसभ्यास्तभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमाजुर्वासदां सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः इति नमस्कारं कुर्यात्। अशेषेः परिषदे भवत्पादमूले मया समर्पिताम् इमां सौवर्णीं दक्षिणामिव स्वीकृत्य अत्रोपविष्टानामेतेषां भगवद्भागवत आचार्याणां सन्निधौ विज्ञापनं मया क्रियते। क्रियमाणं विज्ञापनम् अवधानेन श्रूयताम्। अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य अखिलहेयप्रत्यनीककल्याणगुणैकदानस्य अपारकारुण्यवात्सल्य औदार्य ऐश्वर्यसौन्दर्यमहोदिदेः जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थमवतीर्णस्य श्री रुक्मिणी समेत श्री वेणुगोपालस्वामिनः कृपया श्रीमद्वेदमार्गप्रतिष्ठापनाचार्याणाम् उभयवेदान्तप्रवर्तकाचार्याणां श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्री 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 श्रीमन्नारायण रामानुजय्यर स्वामिपादानाम् एवं श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्री 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 अहोबिल रामानुज स्वामिपादानां लोककल्याणार्थं राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर्म अवबुधांगं श्री रुक्मिणी देव्या सह श्री वेणुगोपाल स्वामिनः पाणिग्रहणाधिकार योग्यता सिद्धिरस्वित्यनुगृह्णन्तु भवन्तः अंता కూడా చెప్పండి। శ్రీ రుక్మిణీ समेत वेणुगोपाल स्वामिनः तिरुकल्याण महोत्सव अधिकार योग्यता सिद्धिरस्तु अनुगृह्णन्तु भवन्तः। योग्यता सिद्धिरस्तु। ओम ममाग्ने मेदिनन्त्वा ओम देवीं वाचमदनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमूर्जन्दुहानाथे निर्वागस्मानुपदुष्टुदेतु अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। ब्रह्मादीनां गुरुं पूर्वमिन्दिरागृहमेधिनं पाञ्चरात्रप्रवक्तारं वन्दे नारायणं प्रभं विश्वक्सेनं दुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरम् आसीनं तर्जनीहस्तं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ओम श्रीमुचीनान्यवेत्परितो वदन्ति स विश्वक्सेनान्नयन्तु योऽस्मान् द्वेष्टियञ्च वयं विश्वः स विश्वक्सेनापुरुषदाहवे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नश्चान्त
శ్రీ భూనీలా సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామినే నమః. చండాదిద్వార బాలకేభ్యో నమః. కేశవాచతుర్వింశతిమూర్తిభ్యో నమః. శ్రీ పరాంకుశపరకాలయామునైతివరాది పూర్వాచార్యేభ్యో నమః. సర్వేభ్యః శ్రీ వైష్ణవేభ్యో మహాభాగవతేభ్యో నమః. నమస్కారం కుర్యాత్. దర్భేశ్వాసీనో దర్భాన్ ధారయమానః పవిత్రవాణిః ప్రాణానాయమ్యా. భాగవతోత్తములారా, ఏదైనా ఒక మంచి పనిని చేయాలి అంటే ఎన్నో విఘ్నములు వస్తూ ఉంటాయి. అల్పశ్చకాలః బహవోహి విఘ్నాః అన్నట్లుగా. అలాగా 7 రోజులుగా చేసేటువంటి ఈ అద్భుతమైనటువంటి భాగవత జ్ఞానయజ్ఞంలో ఎటువంటి విఘ్నములు రాలేదు. భగవంతునికి అనుగ్రహము చేత చేసేటువంటి కళ్యాణానికి కూడా ఎటువంటి అవాంతర విఘ్నములు రాకుండా ఉండడం కోసం కాను విశ్వక్సేన పూజ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ మన సంప్రదాయంలో విశ్వక్సేనుణ్ణి ముందుగా ఆరాధన చేసి ఆయన యొక్క అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ మనం చేస్తూ ఉంటాం. అంతా కూడా చేతులు జోడించి చెప్పండి. యస్యద్విరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం సమాశ్రయే. సపరివారాయ సూత్రవత్యా సమేతాయ విశ్వక్సేనాయ నమః ఆవాహయామి. సపరివారాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః. అర్ఘ్యం సమర్పయామి. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. స్నపయామి. స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. వస్త్రార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. ఉపవీతార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. హరిద్రాచూర్ణం సమర్పయామి. కుంకుమాదివర్మణ ద్రవ్యాన్ని సమర్పయామి. పుష్పైః ఓం శ్రీమతే నమః. ఓం సూత్రవత్యా సమేతాయ నమః. ఓం శైనేశాయ నమః. ఓం సర్వబాలకాయ నమః. ఓం శోభనాంగాయ నమః. ఓం తప్తకాంచన భుజనాయ నమః. ఓం కరివక్త్రాయ నమః. ఓం హరిప్రియాయ నమః. సర్వశాస్త్రార్థ సపరివారాయ సూత్రవత్యా సమేతాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః. ధూపమాఘ్రాపయామి. అర్ధిం పృథివ్యా వైశ్వానరముతాయ జాతమగ్నిం కవిగుం సమ్రాజమతిథిం జనానామాసన్నాపాత్రం జనయేంద్ర దేవాః సమర్పయామి. మంగళ నీరాజన దీపం సందర్శయామి. తీర్థాన్ని ఇచ్చిన తరువాత స్వాములు వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుందరు. ఓం మానోహింసే జాతవే కొటు నంబురు సంజగతే అభిప్రదఘ్నాగహి శ్రియామా పరిపాతయ గోవింద. జై బల విశ్వక్సేన భగవానికి. అనయా ధ్యానావాహన షోడశోపచారపూజయ ఆవాహిత శ్రీ విశ్వక్సేన సుప్రీత సుప్రసన్నో వరదో భవతు. ఓం యజ్ఞేన యజ్ఞమయజంత దేవాః తాని ధర్మాణి పరమాన్యాసన్ తే హనాకం మహిమానస్యంతే యత్ర పూర్వే సాధ్యాస్తంతి దేవాః. శోభనార్థే క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ. ఉత్తరే శుభకర్మణ్య విఘ్నమస్తు భవంతో మహాంతో అనుగృహంతు. ఉత్తరే శుభకర్మణ్య విఘ్నమస్తు. పిల్లంతా రాలేదు ఇంకా అడిగాడు. విశ్వక్సేన పూజ పూర్తయింది. విఘ్నాలన్నీ తొలగించమని స్వామిని ప్రార్థిస్తున్నారు. ఇప్పుడు పుణ్యాహ వచనం చేస్తున్నారు. పుణ్యా అహహ అంటారు. ఈరోజు మంచి రోజు అని అర్థం. ఏ రోజు భగవంతుడిని మనం పొందాలనుకుంటామో ఆ రోజు మంచి రోజు. అందుకోసం పూజా ద్రవ్యాలని అన్నిటినీ శుద్ధి చేయడం కోసమని ఒక కలశంలో సుదర్శన భగవానుని ఆవాహన చేసి స్వామిని ఆరాధిస్తూ భగవంతుడా నువ్వు ఎంత గొప్పవాడివో అని ఆ తీర్థంలో ఉన్న భగవంతుడిని పిలుస్తున్నారు. భగవాన్ పవిత్రం వాసుదేవ పవిత్రం
తత్పాదవు పవిత్రం, తత్పాదోదకం పవిత్రం. భగవంతుడా నువ్వు పవిత్రుడివి, నీ పాదాలు ఇంకా పరమ పవిత్రం. ఆ పాదాల నుండి జాలువారే గంగ ఇంకా పవిత్రం. అటువంటి ఆ గంగ ఇందులో చేరుగాక అని నీటిని మంత్రిస్తున్నారు. చూడండి, మనం తెచ్చుకున్న నీరే. ఓ మంచి మాట అంటం వల్ల ఆ శబ్దం నీటికి వెళ్ళి ఆ శబ్ద తరంగాలు నీటిని ప్రభావితం చేస్తాయి. మన పిల్లవాడి ఇంట్లో ఉంటే వీడు బాగా చదువుతాడండి, మంచివాడండి అంటే వాడిలో ఆ తరంగాలు వస్తాయి. వాడు ఉత్త వెధవండి, చదువు రాదండి, అల్లరివాడండి అని అందరికీ పరిచయం చేస్తే నిజంగా వాడు అలాగే అవుతాడు. కొంతమంది తల్లి అంటే ఉత్త రాక్షసుడండి మా వాడు అంటారు. కొమ్ములు ఉండవు కానీ నిజంగా రాక్షసుడై వాడే ఆ తల్లిదండ్రులను హింసిస్తాడు. అందుకని పిల్లల్ని ఎప్పుడు కూడా చెడుగా భావించకండి. మావాడు మంచివాడు అవ్వాలి, గొప్పవాడు అవ్వాలి. తల్లులే చెప్తుంటారు మావాడికి ఉత్త మతిమరుపండి అని. వాడు ఒకసారి మర్చిపోతే వీడి జీవితాంతం మర్చిపోయేలా చేస్తున్నాడు తల్లిదండ్రులు. అలా అనకుండా మావాడికి జ్ఞాపకశక్తి రావాలండి అని కోరండి తప్ప, వాడు మర్చిపోతాడు, మతిమరుపు, తిండిపోతూ, ఆంబోతూ ఇలా తిట్టకండి. తిడితే పిల్లలు అలాగే తయారవుతారు. నిజంగానే ఆ తరంగాలు అలా పనిచేస్తుంటాయి. అందుకని ఓ మంచి శబ్దం ఆ నీటిని ప్రభావితం చేస్తుంది. గోవింద గోవింద. ఈ శబ్దాలతో ఆ నీటిని పవిత్రం చేసుకొని వాటిని పూజా ద్రవ్యాల మీద మనందరి మీద ప్రోక్షణ చేసుకుంటారనమాట. అది ఇప్పుడు జరుగుతుంది, సేవిద్దాం. ఓం మూర్తిమాన్ విన్యస్య తేజాం హస్తేజు ప్రాగాదిక్రమేణ ఆపః శివాపస్తంతు విధిప్రదం శివాపస్తంతు అక్షతాః స్వస్య అక్షతాః పాంతు విధిప్రదవచనం స్వస్య అక్షతాః పాంతు గంధాః సుగంధాః పాంతు విధిప్రదవచనం సుగంధాః పాంతు పుష్పాణి పుష్పాణి పాంతు విధిప్రదవచనం పుష్పాణి పాంతు దక్షిణాః స్వస్య దక్షిణాః పాంతు విధిప్రదవచనం స్వస్య దక్షిణాః పాంతు దర్భాః స్వస్య దర్భాః పాంతు విధిప్రదవచనం దర్భాః పాంతు ఐశ్వర్యమస్తు భౌదేయం చాస్తు పుణ్యం వర్ధతాం స్వామినః మనస్సమాధీయతాం సమాహితమనసస్మః రండన ప్రసీదంతు భవంతః భవద్రుణుజ్ఞాతః పుణ్యాహం వాదయిష్యే ప్రత్యుక్తే దర్భైః కరకం సంస్పృశన్ గురుః పుణ్యాహం వాదయేత్. ఓం భగవాన్ పవిత్రం వాసుదేవ పవిత్రం తత్పాదో పవిత్రం తత్పాదోదకం పవిత్రం తత్సత్పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతో పుణ్యాహమస్తు. ఓం ఓం ఏకపదే ద్విపదే త్రిపదే చతుష్పద్యపదసే నహి పద్యసే నమస్తే దురేయాయ దర్శితాయ పదాయ పరోరసే సావదో మా ప్రావత్ ఏష సాపరా ప్రకృతి ఏష తత్పరం బ్రహ్మ ఏష తత్పరమాత్మా చతుర్విధ సర్వేశ్వర సర్వదర్శే సముద్ధర్వసే స్వాత్మాదమారాధయన్ అన్యోనాదనంతః వీతదుర్భయక్రోధః నిర్దోషః నిరవదిష్టః భగవాన్ దీర్ఘాయురస్తు దీర్ఘాయుజం భగవాన్ వాసుదేవః కరోతి సుమనసః సౌమనస్యమస్తు సౌమనస్యం భగవాన్ వాసుదేవః కరోతి అక్షతే రక్షితం చాస్తు అక్షతమరోగం కుశలం భగవాన్ వాసుదేవః కరోతి సౌమనస్యం భగవాన్ వాసుదేవః కరోతి. ఓం భగవాన్ సంకర్షణో వర్ధతాం ఓం భగవాన్ నిరుద్ధో వర్ధతాం ఓం భగవాన్ సత్యో వర్ధతాం ఓం భగవాన్ అనంతో వర్ధతాం ఓం భగవాన్ వాసుదేవః ప్రీయతాం భగవాన్ ఓం భగవాన్ నిరుద్ధ ప్రీయతాం ఓం భగవాన్ పురుషః ప్రీయతాం ఓం భగవాన్ అచ్యుతః ప్రీయతాం ఓం భగవాన్ వాసుదేవః శాంతిరస్తు ఓం భగవాన్ ప్రద్యుమ్నః శాంతిరస్తు ఓం భగవాన్ పురుషః శాంతిరస్తు ఓం భగవాన్ అచ్యుతః శాంతిరస్తు ఇత్యుక్త్వా శుద్ధిమంత్రాన్ని వాచయేత్ శుద్ధిపరో దేవో వాసుదేవో సుశుద్ధయే నస్తుద్ధయే సుప్రద్యుమ్నశ్చ సుశుద్ధయే అనిరుద్ధ కేశవశ్చ శ్రీమన్నారాయణస్తథా మాధవశ్చుద్ధయే చాస్తు గోవిందశ్చుద్ధయే తథా శుద్ధయే విష్ణురస్త్వాద్యా శుద్ధయే మధుసూదనః త్రివిక్రమో వామనశ్చ శ్రీధరశ్చ శుద్ధయే హృషీకేశ పద్మనాభశ్చుద్ధయే జగత్పతిః దామోదరశ్చుద్ధయే పద్మనాభో సుశుద్ధయే ధ్రువోనంతస్తు శక్త్యాత్మా శుద్ధయే మధుసూదనః విద్యాధిదేవః కపిలో విశ్వరూపో సుశుద్ధయే విహంగమస్తు క్రోడాత్మా శుద్ధయే బడబాననః ధర్మో వాగీశ్వరో దేవ ఏకార్ణవసేస్తథా శుద్ధయేస్తు సుధాదేవస్తూర్మః పాదాళధారకः వరాహశ్చుద్ధయే చాస్తు నారసింహోస్తు శుద్ధయే అమృతాహరణశ్చాపి శ్రీపతిశ్చాస్తు శుద్ధయే
కాంతాత్మా రాహుదిత్యాస్తు కాలనేమిస్తు శుద్ధయే పారజాతహరశ్చాస్తు లోకనాథస్తు శుద్ధయే దత్తాత్రేయస్తు భగవాన్యగ్రోధజైనస్తథా ఏకశృంగధనుష్టాస్తు వామనష్టాస్తు శుద్ధయే త్రివిక్రమోదరశ్చైవ నారాయణ హరిస్తథా జ్వలత్పరుషరుద్రామవేదవిత్తాస్తు శుద్ధయే రామోదరోద్ధరశ్చాస్తు కృష్ణశ్చాస్తు విశుద్ధయే శుద్ధయేస్తు సదా కల్కి సర్వదోషక్షయంకరః శుద్ధయేస్తు సదా దేవః పాదాలసేన ప్రభుః శుద్ధయే సంతు సర్వేషాం సర్వే సర్వత్ర సర్వదా వృద్ధయే పృష్టయే సంతు శాంతయే సిద్ధయే సదా శివాయ ముక్తివృద్ధిభ్యాం విఘ్నాయ చ కర్మణాం మంత్రాణాం దేశకేంద్రాణాం దాసీదాసగవామపి వేదశాస్త్రాగమాదీనాం వ్రతానామిష్టసంపదాం ఆయుష్యారోగ్యమేధానాం ధనధాన్యాదిసంపదాం రాజ్ఞో జనపదస్యాభిధమానస్య మంత్రిణాం పంచకాల విశుద్ధానాం వైష్ణవానాం తపస్వినాం శుభం చాస్తు పునః పునః అవిఘ్నమనిశం చాస్తు దీర్ఘమాయుష్యమస్తునః సమాహితమనశ్చాస్తు పుణ్యాహం సర్వశుద్ధికృతం శంఖచక్రగదాపద్మయుక్తः సర్వేశ్వరేశ్వరः ప్రియతాం వాసుదేవోజం శ్రీపతిः సర్వసిద్ధిదः ప్రియతాం ప్రియతామద్య పూర్వోక్తాः సర్వదేవతాः ఇత్తమేకాయనం ప్రోక్తం పుణ్యాహం దీక్షితోత్తమైః వాదయిత్వా తద్భుస్తమాత్మానం ప్రోక్షయేత్ పురా ఇతి వాదయిత్వా శ్రీ రుక్మిణీ సమేత శ్రీ వేణుగోపాలస్వామినः తిరుకల్యాణ మహోత్సవారాధన కర్మణ పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యం నక్షత్రం తద్గర్వేదోపవిశం యావే సూర్య ఉదయతే అథ నక్షత్రం నైతే యావతి తత్ సూర్యో గచ్ఛేత్ యత్ర జఘన్యం పశ్యేత్ తావత్ గుర్వేదేత్కారీ స్యాత్ పుణ్యాహ ఏవ కృతే శ్రీ రుక్మిణీ దేవ్యా సహ శ్రీ వేణుగోపాలస్వామినః పాణిగ్రహణ మహోత్సవారాధక్రమణ స్వస్తి భవంతో బ్రువంతో కర్మణే స్వస్తి కర్మణే స్వస్తి కర్మణే స్వస్తి స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః స్వస్తి న బృహస్పతిర్దధాతు శ్రీ రుక్మిణీ దేవ్యా సహ వేణుగోపాలస్వామినః పాణిగ్రహణ మహోత్సవారాధక్రమణ వృద్ధిం భవంతో బ్రువంతో కర్మరుద్ధ్యతాం 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 ఓం వృద్ధ్యాస్మహదే నమతో వసత్యా మిత్రం దేవం ధేయన్నోస్తు అనురాధాన విజావర్ధయంతః యుతంజే ఓం హిరణ్యవర్ణాశ్చయ భాగవతోత్తములారా యజమానులుగా ఉండేటువంటి వారికి సంకల్పాన్ని చెప్తారు. అలానే సేవించేటువంటి భాగవతోత్తములు కూడా సంకల్పాన్ని చెప్పవచ్చు. అలానే ముందుగా స్వాములు వచ్చి మీకు ప్రోక్షణను చేసి ఆచమనాన్ని చేయిస్తారు. అంతా కూడా సిద్ధంగా ఉందాం. నాన్న ఒక పాత్రలో తీర్థాన్ని తీసుకొని అందరికీ ప్రోక్షణ చేస్తూ ఉండండి. ఓం అపవిత్రః పవిత్రో వా సర్వావస్థాంగతోపి వా యస్మరేత్ మాధవాచార్య దేవర వారు కూడా చేయండి. స్వామి మీరు కూడా రండి. యస్మరేత్ పుండరీకాక్షం సబాక్యాభ్యంతరశ్రుతి పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్షాయ నమః. ప్రోక్షణ చేద్దురు. ఒకరు ముందర, ఒకరు మధ్యన, ఒకరు చివర ఉండండి. యజమానులకు ముందుగా ఉండండి. అపవిత్రః పవిత్రో వా సర్వావస్థాంగతోపి వా యస్మరేత్ పుండరీకాక్షం సబాహ్యాభ్యంతరశ్రుతి పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్షాయ నమః. రెండు చేతుల మీద తీర్థాన్ని ఉంచితే వారు ఒకసారి దాన్ని ప్రక్షాళన చేసుకుంటారు. ఆ తర్వాత 3 సార్లు ఆచమనాన్ని చేయండి. మొదటిది ఓం అచ్యుతాయ నమః, ఓం అనంతాయ నమః, ఓం గోవిందాయ నమః. చివరిసారిగా ఇచ్చినటువంటి తీర్థాన్ని త్రాగి ఆ పైన తీర్థాన్ని ఇస్తారు. చేతులు కడుక్కుందురు. అస్య శ్రీ భగవతో దేవదేవోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య దేవదేవస్య జగత్కుటుంబినః జగద్రక్షణార్థం లీలయావతీర్ణస్య శ్రీ రుక్మిణీ సమేత శ్రీ వేణుగోపాలస్వామినః కృపయా శ్రీమద్వేద మార్గ ప్రతిష్టాపనాచార్యాణాం ఉభయ వేదాంత ప్రవర్తకాచార్యాణాం శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య శ్రీ 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 శ్రీమన్నారాయణ రామానుజీయ స్వామి శ్రీచరణానాం మంగళాశాసనపూర్వకం ఏం శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య శ్రీ 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 త్రిదండి అహోబిల రామానుజీయ స్వామి శ్రీచరణానాం మంగళాశాసనపూర్వకం సంకల్పిత శ్రీమద్భాగవత
कथा ज्ञान यज्ञ कर्म अवबुधां क्रियमाण कर्मणि श्री रुक्मिणी देव्या सह श्री वेणुगोपाल स्वामिनः पाणिग्रह महोत्सव अधिकार योगदादित्यर्थम् अस्य भक्तस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य पैडिपाल गोत्रोद्भवस्य नारायण रेड्डी नामधेयस्य माधवी नाम धर्मपत्नी समेतस्य शैनी रेड्डी नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्य एवं सावाल गोत्रोद्भवस्य कलकोंड तिरुमल प्रभाकर रेड्डी नामधेयस्य सहकुटुम्बस्य मे चक्ल गोत्रोद्भवस्य रंगिनी तेजाराव नामधेयस्य सूर्याराव नामधेयस्य श्रीदेवी नाम्न्याः दयाकर राव नामधेयस्य आरुक्ल गोत्रोद्भवस्य ऊरम मालती नाम्न्याः देवेंद्र राव नामधेयस्य वर्याद गोत्रोद्भवस्य आर साहित्या नाहिन् नाम्न्याः जयश्री नाम्न्याः रंगाराव नाम्न्याः पुण्यवासाद गोत्रोद्भवस्य बुर्गुपल्ली सुमती नाम्न्याः वेंकटेश्वर राव नामधेयस्य बंबाल गोत्रोद्भवस्य बैनपल्ली आंडाल कोटेश्वर राव नामधेयस्य गर्गव हर्ष गोत्रोद्भवस्य आलेख्य सतीश कुमार नामधेयस्य चंद्रमल गोत्रोद्भवस्य हरिरेड्डी नाम्न्याः मंजुला वेंकट रेड्डी नामधेयस्य पैडिपाल गोत्रोद्भवस्य मुदगंटि विजयलक्ष्मी सुरेंद्र रेड्डी नामधेयस्य पैडसाल गोत्रोद्भवस्य नरहरिकमल जग्गा रेड्डी नामधेयस्य रचनोर्ल गोत्रोद्भवस्य राज्यलक्ष्मी देवी नाम्न्याः राजगोपाल राव नामधेयस्य सह कुटुंबानां अंता కూడా చెప్పండి మమ క్షేమ పైనుంచి రాసి చెప్పండి రాసి పంపించండి మధ్యలో అలా మాట్లాడకండి దయచేసి ఒక పేపర్లో రాసి పంపించండి క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య ధన కనక వస్తు వాహన అధికార యోగ్యత సిద్ధ్యర్థం ఆధ్యాత్మిక ఆధిదైవిక ఆధిభౌతిక తాపత్రయ నివారణార్థం विशेषतः भगवते भागवत आचार्य कैंकर्य अभिवृद्ध्यर्थं विद्या उद्योग व्यापार वैवाहिक सर्व शुभकर्म प्राप्यता सिद्ध्यर्थं लक्ष्म्याः परिपूर्ण कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थं संकल्पिता श्री रुक्मिणी देव्याः सह श्री वेणुगोपाल स्वामिनः तिरुकल्याण महोत्सवं एभिः श्रीवैष्णवैः अन्योन्य सहायेन आचार्य श्रीहस्तेन कारयिष्ये పుణ్యాహవాచన తీర్థాన్ని అందరికీ ప్రోక్షణ చేస్తున్నారు. శిరస్సును వంచి ఆ తీర్థాన్ని ప్రోక్షణ చేసుకొని భగవదారాధన చేయటం కోసం గాను మనం యోగ్యులుగా అయినట్లుగా సంసిద్ధులమవుదాం. అయ్యి నాన్న ఆ స్వామికి ప్రోక్షణ చేస్తారు అందరు. ఓం ప్రాణానాయమ్యా. బాబు స్వామివారు చెప్పారు పైకి ఎక్కద్దని, నారాయణ రెడ్డి గారు కూడా చెప్పారు, అది వెనక్కిరా. పూర్వోక్తేవంగుణ విశేషణ విశిష్టాయామస్యాం శుభతిథౌ యథా సంకల్పిత శ్రీ రుక్మిణీ సత్యభామాసమేత రుక్మిణీ సమేత శ్రీ వేణుగోపాలస్వామినః తిరుకల్యాణ మహోత్సవాధికార యోగ్యతా సిద్ధ్యర్థం కౌతుకధారణాఖ్యం కర్మ కరిష్యే. ఓం కౌతుక దేవతా జై శ్రీ నమః. పుణ్యాహవాసన జలేన ప్రోక్ష్య రెడ్డిపాల గోత్రోద్భవస్య సోరెడ్డి ఉమారాణి శ్రీహరిరెడ్డి నామధే సహ కుటుంబానాం క్షేమస్థైర్యధైర్యవీర్యాభయ ఆయురారోగ్యైశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం.
ఓం శ్రీం శ్రీయై నమః ఆవాహయామి. ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీః ప్రచోదయాత్. నిర్దోషిని సీమ కళ్యాణ గుణశాలిని సూత్రేషు ప్రార్థయామి త్వాం సన్నిధత్స్వ జగత్పతే. ఓం శ్రీం శ్రీయై నమః ఆవాహనాసన్ముద్రాం ప్రదర్శయేత్. ఓం శ్రాం హృదయాయ నమః. ఓం శ్రీం సరసే స్వాహ. ఓం శ్రూం శిఖాదేవసుడ్. ఓం శ్రీం కవచాయం. ఓం శ్రూం నేత్రాభ్యాం సుడ్. ఓం సహస్రాజపడ్ పద్మముద్రాం ప్రదర్శయేత్. ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ తాం మహావహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీం యస్యాం హిరణ్యం విందేయంగామస్వం పురుషానహం అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాద ప్రబోధినీం శ్రియం దేవీముపహ్వయే శ్రీర్మా దేవీ దుషతాం కాంసోస్మితాం హిరణ్యప్రాకారామార్ద్రాం జ్వలంతీం తృప్తాం తర్పయంతీం పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామిహోపహ్వయే శ్రియం చంద్రాం ప్రభాసాం యశసా జ్వలంతీం శ్రియం లోకే దేవదుష్టాముదారాం తాం పద్మనేమీం శరణమహం ప్రపద్యే లక్ష్మీర్మేనస్య తాం త్వాం వృణే ఆదిత్యవర్ణే తపసోధిజాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షోదబిల్వః తస్య ఫలాని తపసానుదంతు మాయాంతరాయాశ్చ బాహ్యాః లక్ష్మీః ఉపైతుమాం దేవసఖః కీర్తిశ్చ మణినా సహ ప్రాదుర్భూతోऽస్మి రాష్ట్రేऽస్మిన్ కీర్తివృద్ధిం దదాతు మే క్షుత్పిపాసామలాం జ్యేష్ఠాం లక్ష్మీర్నాదయామ్యహం అభూతిమతవృద్ధిం చ సర్వాన్ నిర్ణుత మే గృహాత్ గంధద్వారాంధురాదర్శాం నిత్యపుష్టాంగరేషిణీం ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం త్వామిహోపహ్వయే ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీః ప్రచోదయాత్. ధ్యానావాహనా షోడశోపచారపూజయా శ్రీ కౌతుక దేవతాః సుప్రీతాః సుప్రసన్నాః వరదాః భవంతు. అపరాజిత మంత్రోచ్చారణ పూర్వకం చంద్రనేనానుదేవయేత్. ఓం నమో భగవతే అనంతాయ సహస్రశీర్షాయ సుగంధక్షీరముదార్ణవశాయినే శేషభోగపర్యంకాయ వాహనాయ వాసుదేవాయ నమః పీతవాసతే శంకరధర ప్రద్యుమ్నానిరుద్ధాయ శేషవరాహనుసింహవామన త్రివిక్రమ రామ 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 కృష్ణవర ప్రథమోస్తుతే. అసురవైద్యక్షరాగ్ని ఢాగిని బ్రహ్మరాక్ష వినాయక దేవతీ స్కంద పురోగమన నక్షత్రగ్రహాన్ అన్యాశ్చ మహాగ్రహాన్ హన హన దహ దహ పచ పచ మధ మధ జప జప పాదయ పాదయ ఖ్యాద ఖ్యాద గృహాన్ గృహాన్ విష ధ్వంసయ ధ్వంసయ త్రాజయ త్రాజయ దుర్గు దుర్గు చక్రేణ గదయా వజ్రేణ భస్మీకురు సహస్రారాం సర్వముఖ్య ప్రహరణాయ నమః. జయ జయ విజయ విజయ అనంతాపరాజిత ప్రతిహత సహస్రనేత్ర ప్రజ్వల ప్రజ్వల జ్వల జ్వల విశ్వరూప ప్రసూదన మహాపురుష వైకుంఠ నారాయణ పద్మనాభేజ సంగజగ్రగదాధర సర్వనాగ ప్రమర్దన సర్వాదురోత్సాహన సర్వదేవ మహేశ్వర సర్వగ్రహ నివారణ సర్వయంత్ర ప్రభంజన సర్వదుఃఖ ప్రదమన సర్వద్దుర వినాశన సర్వబంధ విమోక్షణ సర్వభూత నమస్కృత సర్వభూతాపకర్షణ జనార్దన నమోస్తుతే. ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీః ప్రచోదయాత్. దేవ్యాః దేవస్య వామకరే పత్నీయాత్ విశ్వేత్తాదేతి మంత్రేణ. అందరికీ కూడా రక్షాసూత్రాన్ని స్వామి సేవింపచేస్తున్నారు. దాన్ని అంతా కూడా రెండు చేతులు జోడించి స్వామిని నమస్కరిస్తూ రక్షాసూత్రాధిష్టాన దేవత అయినటువంటి మహాలక్ష్మి యొక్క అనుగ్రహం కావాలి అని ప్రార్థిస్తూ ఉండండి. ఇప్పుడు స్వామికి తిరుకల్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా మనకి ఏ విధంగా యోగ్యతను సిద్ధించాలి అని చేస్తామో అలానే అమ్మవారికి స్వామికి ఇరువురికి కూడా స్వామి రక్షాసూత్ర బంధనాన్ని చేస్తున్నారు. మేళం కొట్టవయ్య. ఓం విశ్వేత్తారే సవానేషు ప్రవాద్యాయ జగద్ధామఘవన్నింద్ర సన్మతే పారావదన్యత్పూర్ణం హృదం వస్వారుణాచరభాయ ఋషి బంధవే రక్షాబంధన ముహూర్త ముహూర్తస్తు గోవింద.
లక్ష్మీ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి భగవానికి జై. అలానే స్వామికి ఒక వివాహ యోగ్యత కోసం కాను యజ్ఞోపవీతాన్ని ఇక్కడ పూజిస్తున్నారు. ప్రాణానాయమ్యా యజ్ఞోపవీత ధారణ వేదాధ్యయనం చేసేటువంటి సమయంలో ఒక యజ్ఞోపవీతాన్ని తల్లిదండ్రులు ఇస్తే రెండవ తల్లిదండ్రులుగా ప్రసిద్ధికి చెందినటువంటి పిల్లనిచ్చేటువంటి మామగారు కూడా మరొక యజ్ఞోపవీతాన్ని వివాహ సందర్భంలో వేయిస్తారన్నమాట. అలాగా స్వామికి ద్వితీయ యజ్ఞోపవీత ధారణ చేస్తున్నారు. అలానే ఆ యజ్ఞోపవీతానికి శ్రీ వేణుగోపాల స్వామిన అనంతరాశ్రమాధికార యోగ్యతా సిద్ధ్యర్థం ద్వితీయ యజ్ఞోపవీత ధారణం కరిష్యే. ద్వితీయ యజ్ఞోపవీతం యజ్ఞోపవీత దేవతాభ్యో నమః. విష్ణోరరాటమసి విష్ణో పృష్ఠమసి విష్ణోస్నేత్రేస్థో విష్ణోస్యూరసి విష్ణోర్ధోమసి విష్ణవే త్వా అర్ఘ్యగంధ పుష్పధూపదీపోత్తరీయాభరణాద్యలంకారాః సర్వోపచారాః యజ్ఞోపవీత దేవతాభ్యో నమః. ఓం మానోహింసే గోవింద గోవింద యజ్ఞోపవీతం విష్ణోరాటమసీత్యభిమంత్ర్య యజ్ఞోపవీతం ఇది మంత్రేణ ధారయేతే. ఓం యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతిం పురస్తాద్ ఆయుష్యమగ్ర్యం ప్రతిమంత్ర దుగ్ధం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః. యజ్ఞోపవీత ధారణ ముహూర్త సుముహూర్తస్తు. మీ యొక్క చేతులను కూడా చప్పట్ల ద్వారా స్వామి యొక్క యజ్ఞోపవీత సుముహూర్త సమయంలో మీ యొక్క ఆనందాన్ని కూడా గోవింద గోవింద. ఓం యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతిం పురస్తాద్ ఆయుష్యమగ్ర్యం ప్రతిమంత్ర దుగ్ధం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః. ते कन्यावरणार्थं कन्यादातारं गत्वा प्रवते चतुरो भागवतोत्तमान् श्रीपाञ्चरात्रागमनज्ञान् गन्धपुष्पफलताम्बूल दक्षिणाखिलादिभिस्तोषयित्वा तान् विष्णोरगमित्रभिमन्त्र्य प्रेषयेते. ఇప్పుడు నలుగురు హస్త సాముద్రిక లక్షణములు తెలిసినటువంటి పాంచరాత్రాగమ శాస్త్ర మతాన్ని చదివినటువంటి మహానుభావులని నలుగురిని ప్రార్థించి స్వాములకి వారికి వేణుగోపాల స్వామికి అమ్మాయిని వెతకమని ఇప్పుడు పంపిస్తారన్నమాట. ఇది మన శాస్త్ర ప్రకారంగా చేసేటువంటి విధి విధానం. ముందుగానే అమ్మవారిని మనం తెచ్చి వివాహ వేదిక మీద ఉంచుకున్నప్పటికీ శాస్త్ర మర్యాదని అనుసరిస్తూ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ స్వామికి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ స్వామికి గోత్రనామాలు చేస్తున్నాం. ముందుగా స్వామి యొక్క ప్రవరణ చెబుతాం, అందరూ కూడా శ్రవణం చేయండి. తే కన్యావరణార్థం కన్యాదాతారం గత్వా ప్రవదే అనంతవేద శాఖాధ్యాయినే అచ్యుతవర బ్రహ్మణే ఆదినారాయణాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావలావణ్యమయామృతోదయే అచ్యుత గోత్రోద్భవాయ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ తత్వాతీతాయ సకల నిష్కలంక స్వరూపాయ సురాసురార్చిత పాదపద్మయుగలాయ అఖిల లోకోన్నత పవిత్రాయ ఆప్తత్రాణ పరాయణాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. ఆంగీరస సైన్య గార్గ్యత్రయాసేయ ప్రవరాన్విత గార్గేశ గోత్రోత్సవస్య దేవమీఢ మహారాజ వర్మణో నప్త్రే చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. ఆంగీరస సైన్య గార్గ్యత్రయాసేయ ప్రవరాన్విత గార్గేశ గోత్రోద్భవస్య శూరసేన మహారాజ వర్మణః పౌత్రాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు.
ఆంగీర్సగోత్రోద్భవస్య వసుదేవ మహారాజ వర్మణ పుత్రాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు గోత్రోద్భవాయ శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే వరాయ అంతా కూడా చెప్పండి. వృణీధ్వం వృణీధ్వం వృణీమహే వృణీమహే అహో అహో దాస్యామః దాస్యామః చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు కాశ్యప ఆవత్సారా కాశ్యప గోత్రోద్భవస్య మహారాజ వర్మణోనప్త్రే చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు భోజరాజ మహావర్మణ పౌత్రీ చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు కాశ్యప కాశ్యప గోత్రోద్భవస్య చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు కాశ్యప ఆవత్సారా నైద్రుభారే భారైవ చండచాండిల్య సప్తాసే ప్రవరాన్విత కాశ్యప గోత్రోద్భవస్య రుక్మిణీ నామ్నీం భూస్వరూపిణి విమానామ్నీం కన్యాం అహో దాస్యామః. చెప్పండి అంతా కూడా అహో అహో దాస్యామః దాస్యామః. సామ్రాజ్యం యశస్కరమితి ఆశీర్వాదం కుర్యాత్. ఓం సామ్రాజ్యం భోజ్యం స్వరాజ్యం వైరాజ్యం పారమేశ్వర్యం రాజ్యం మహారాజ్యమాధిపత్యమయం. ఓం యశస్కారం బలవంతం ప్రభుత్వం సుమంగళ్యం సుదరం దీర్ఘమాయుః. వరాయాసనాథం కూర్చన్ దద్యాత్. అయంతే విష్టరో విష్టరో విష్టరః ప్రదద్విష్ణుతి పాద ప్రక్షాళనం కుర్యాత్. తవతే వీర్యాయ మృగాన భీమః కుదరో గిరిష్టాః యస్యోరజత్రుజ విక్రమణేషు విశ్వా తనువా వృధానానదే మహిత్వమన్వశ్నువంతే ఉభేతే విద్మరదే పృథివ్యాః. అయంతే మధుపర్కో మధుపర్కః. చంద్రపుత్రగాదవరన్న దుష్పర్చదార్చద ప్రార్చద సకలారాధనేశ్వర్చితమస్తు మధుపర్కం దధుపద సమ్మిశ్రం స్వర్ణపాత్రేధాయ పవిత్రద్వయం నిక్షిప్య మధువాతేతి మధు దధిక్రామ్నేతి దధిమభిమంత్ర్య. ఓం మధువాతారుతాయతే మధుక్షరంతి సింధవః మాధ్వేర్న సంతోషధే మధురక్తముదోదతి మధుమత్పార్థివగుమృతః మధుద్యోరస్తు నః పితా మధుమాన్ వనస్పతిర్మధుమాగుమస్తు సూర్యః ధిక్రావణ్ణాకారం దుష్ణారస్వస్య వాజినః సురభినామగాగరత్నాయోగం దిదారిషత్. అయంతే మధుపర్కో మధుపర్కో మధుపర్కః. అమృతోపస్త్ర నమసీత్యపః పీత్వా. ఓం జన్మధునో మధవ్యం మధవ్యం పరమమన్నాద్యం వీర్యం తేనాహం మధునామధవ్యేన పరమేణ అన్నాద్యేన వీర్యేణ పరమాన్నాదో మధవ్యోసాని. అమృతాపిథా నమసీతి పునరపః పీత్వా. అమృతాపిథానమసి ఇమం మే వస్త్రాణీతి వస్త్రాణి దద్యాత్. ఓం ఇమం వస్త్రాణి పేవసావసాధైర్గోరచ్ఛిద్రామందవాసర్గాః అవాదరతమృతాని విశ్వారేణ మిత్రావరుణా సధేతే. స్వామి మధుపర్క సమయములో సమర్పింపవలసినటువంటి పట్టు వస్త్రములని పీతాంబరణములని అందరికీ కూడా ఇప్పుడు స్వామి దర్శింపచేస్తున్నారు. అంతా కూడా దర్శించుకోండి. ఓం ఇవం వస్త్రాణి పేవసావసాధైర్గోరచ్ఛిద్రామందవాసర్గాః
అవాదృతమృతాని విశ్వాదేన మిత్ర వరుణాసతే. మాతా రుద్రాణామితి గామర్చయేత్. ఓం మాతా రుద్రాణాం దుహితావసో నాగస్సాదిత్యానామృతస్య నాభిః ప్రణవోదంతి కృతేజగాయమాగామనాగామతి దింవసిద్ధాం పిబదోదకం దృఢాన్యత్. ఓం సిద్ధమన్నమిత్యుక్త్వా దైవజ్ఞాః ఘటికాయంత్రేణ రాత్రో నక్షత్రమార్గం సంయోలోక్య మధ్యే యవనికాం నిధాయ మంగళాష్టకాన్ని పఠేత్. మంగళాష్టకాలని స్వాములు చక్కగా పఠిస్తూ ఉన్నారు. ఈ రుక్మిణీ కళ్యాణంలో మంగళాష్టక పఠన శ్రవణాన్ని, మహాసంకల్ప పఠనాన్ని, అలాగే స్వామి యొక్క ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తే అది 2 శ్రవణము, 1 ప్రసాదము, 2 చెవుల ద్వారా, 1 ముఖము ద్వారా చేసేటువంటిది. అలాగా ముందుగా మంగళాష్టకాలను ఇక్కడ చెబుతూ ఉన్నారు. అంతా కూడా శ్రద్ధగా శ్రవణం చేస్తున్నాడు. తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దేవబలం తదేవ లక్ష్మీపదే తేంఘ్రేగం స్మరామి. సావధానాస్తు ముహూర్తే సావధానాస్తు లగ్నే సావధానాః. ఏకాంత కుజకుంభ కుంకుమ పరీరంభో గుణానాం నిధిః పూర్వాచార్య కదంబ సేవిత పద శ్రీపాంచరాత్రాగమః. విశ్వక్సేన విభీషణ ప్రభుతిర్భక్తై సదా సేవితః. పాయాన్నో భగవాన్ పురాణ పురుషః కుర్యాత్ సదా మంగళం. సావధానాస్తు ముహూర్తే సావధానాస్తు లగ్నే సావధానాః. శ్రీలక్ష్మీ కమలాలయా వసుమతే రామా జగద్రక్షణీ కళ్యాణి సకలేశ్వరీ సరసిజా భాగ్యానుసంధాయిని శోభాంగీ విమలేశ్వరీ విమలిని నారాయణీ శ్రీ సతీ. కాయాన్నో భగవాన్ పురాణ పురుషః కుర్యాత్ సదా మంగళం. దానాస్తు ముహూర్తే సావధానాస్తు లగ్నే సావధానాః. శ్రీలక్ష్మీ కమలాలయా వసుమతే రామా జగద్రక్షణీ కళ్యాణి సకలేశ్వరీ సరసిజా భాగ్యానుసంధాయిని శోభాంగీ విమలేశ్వరీ విమలిని నారాయణీ శ్రీ సతీ. పాయాన్నో భగవాన్ పురాణ పురుషః కుర్యాత్ సదా మంగళం. సావధానాస్తు ముహూర్తే సావధానాస్తు లగ్నే సావధానాః. శ్రీరంగే గరుడాచలేంజనగిరో సింహాచలే మందిరే వైకుంఠే కనకాచలే గిరో నారాయణాఖ్యాచలే లోకాలోక మహాచలే జనజధౌ పుణ్యాచలే స్వాశ్రయః. పాయాన్నో భగవాన్ పురాణ పురుషః కుర్యాత్ సదా మంగళం. సావధానాస్తు ముహూర్తే సావధానాస్తు లగ్నే సావధానాః. ప్రాసాదధ్వజసౌధ మండప మహాసౌవర్ణ పీఠోల్లసతే ప్రాకారాంతరహేమరత్న రుజుభిర్జాజ్వల్యమానో హరిః. నిత్యం నిత్యమహోత్సవం బహువిధం మాసంజభక్షోత్సవం. పాయాన్నో భగవాన్ పురాణ పురుషః కుర్యాత్ సదా మంగళం. సావధానాస్తు ముహూర్తే సావధానాస్తు లగ్నే సావధానాః. మీనః కచ్చపసో కరోణమృగః కుబ్జో మహాభార్గవో రామో యాదవనాయకో బలసఖ శ్రీకృష్ణకల్క్యాహ్వయః. లోకానాం పరిపాలనాయ జనితో దేవో జగద్రక్షకః. పాయాన్నో భగవాన్ పురాణ పురుషః కుర్యాత్ సదా మంగళం. కృష్ణో మంగళమాదనాతు భగవాన్ రుక్మీ వివాహోత్సవే సావధానాస్తు ముహూర్తే సావధానాస్తు లగ్నే సావధానాః. వ్యాసపరాశరో సుగమునిః ప్రహ్లాద రుక్మాంగదో విశ్వక్సేన విభీషణశ్చ హనుమాన్ శ్రీవైనతేయాదయః. ఏతైర్భాగవతోత్తమైః ప్రతిదినం సంస్తూయమానోత్సుకః
पायान्न भगवान् पुराणवरदः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना रामानुज भट्टरारषुतगोपानन्द संकर्षण श्री सौदर्शनपादजन्य भरताचार्यैः सदा वैष्णवैः एतैर्भागवतोत्तमैर्दिनं संस्तूयमानः सदा पायान्न भगवान् पुराणवरदः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना वेद पुराण सारभव श्रीपाण्डरात्रागमः शास्त्राणामधिकैः समस्त फलदैः श्रीवैष्णवैः शाश्वतः भक्तैर्भागवतोत्तमे प्रतिदिनं संसेव्यमानो हरिः पायान्न भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् नो मङ्गलमादनोतु भगवान् रुक्मी विवाहोत्सवे सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना अथ कन्यादान समये महासंकल्पं कुर्यात् ఒక భాగవతోత్తములు లేచి అక్కడ క్షీరాన్ని కొబ్బరి చేతిని ఉంచి దాంట్లో చుక్క చుక్కగా అందరికి కూడా మహాసంకల్ప పఠనం. అందరికీ తెలిసిందే సంకల్పము మన గురించి నిత్య నైమిత్తిక కామ్యాదుల్లో చెప్పబడేటువంటిది. కానీ భగవద్ వర్ణనను చెబుతూ భగవంతుని కోసం చేసేటువంటిది మహాసంకల్ప పఠనంగా చెబుతూ ఉంటారు పెద్దలు. మహశబ్దవాచ్యం భగవంతునికి కూడా భగవంతునికే చెందుతుంది. అలాంటి మహాసంకల్పాన్ని ఇప్పుడు మనమంతా కూడా శ్రవణం చేద్దాం. అందరూ కూడా శ్రద్ధగా వింటూ ఉండండి. అథానందవీర్యస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యా పరిమిత శక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌఘ మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే అవ్యక్త ప్రకృతి మహదహంకార ఆకాశవాయువన్నిధిర పృథివ్యావరణే సప్తభిరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండగరండమండలే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కుర్మానంద హిరావతాజ్యష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితస్య అతల వితల సుతల తలాతల సాతల మహాతల పాతాళ సప్తలోకానాముపరితలే ప్రతిలోమేన భూలోక భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జలలోక తపోలోక సత్యాదిలోక సప్తకానామధో భాగే మహానాలాయమాన ఫణిరాజరాజేయస్య సహస్రఫలామండల మండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదండదారుహోమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిక్తండ చుండాదండోత్తంబితే లోకాలోకాచలవలయుతే లవనే కిసురాధర్పతి క్షీర శుద్ధోదకారణవై పరివతే జంబూ ప్లక్ష కుశక్రహుంత శాఖచాల్మ పుష్కరాక సప్తద్వీపైరావతే అమరావతి యశోవతి అంభోవతి రైవతి సిద్ధవతి సాధ్యవతి గాంధర్వవత్ త్రికావతి ప్రపది పుణ్యపత్తనై ప్రకాశితే ఇంద్రాగ్నియమనైరుజవరుణవాయుకుబేర ఈశానా దృష్టదిక్పాలకై పాలితే లోకాలోకపర్వతైరావృతే మాహేంద్రమలయ సఖ్య శక్తివత్ హిమవద్వృక్షవత్ వింధ్యపారిజాతాది సప్తకులాచలైః మతంగౌ హిరణ్యశృంగమాల్యవత్ కిష్కింధరుష్టశృంగాఖ్య పంచదశ పర్వతైశ్చాదిత్యతే అంగవంగ కళింగ కాశ్మీర కాంభోజ సౌవీర సౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర మగధ మాధవ నేపాల కేరళ చోళ పాంచాల గౌళ మలయాళ సింహల ద్రవిడ ద్రావిడ కర్ణాట నాటకరాట బాణాట పాండ్య పులింజాంధ్రమోజ కుక్కురు గురుగాంధార విదర్భ విదేహ బాక్లిక బర్బర కేకయ కోసల కుంతల కిరాత శూరసేన సేవన టింకన కుంకణ మత్స్య మధ్య భారత ఘూర్జరవన జాలాన్ సాల్వచ్ఛేద సింధు ప్రభృతి వివిధ దేశ భాజా భూపాలైః పాలితే గంగా గౌతమే నర్మదా జమునా సరస్వతి కృష్ణవేణి బాహుదా భీమరది తుంగభద్రా రేణుకా మలాబహారిణి కావేరీ కులమాలా తామ్రభరణి శోకా కౌశికీ గండకీ విచిత్రికా వసిష్ఠా ప్రవరా కాశ్యపీ సరయూసర్వపాభ కుశావతి ఫల్గుణీ కరోజాద్రేక పుణ్యనదీ పవిత్రతే అయోధ్యా మధురా మాజా కాశీ కాంచీ అవంతికా పురీ ద్వారవతి ప్రపతి పుణ్యపత్తనైర్విరాజితే ఇంద్రకసేరుతామ్రగభస్య నాగ సౌమ్య గంధర్వచారణ భారతాఖ్య నవవర్షే ధిష్ఠితే ప్రత్యేకం నవసహస్రయోజనైర్విస్తారితే
భారత కింబురు శైలావృగురుభద్రాష్మకరమణకమందాహరణ కేతుమాలనామకడవఖండమండితే దండక వింధ్యాచంబక బదరికా నహుత గుహదేవదారుగాద్యురణ్యాయుతే మహాసరోరుహాకారే 50 కోటి విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే సుమేరుణిశత హేమకూట హిమాచలానాం హరివర్ష కింబురుష వర్షయోస్తు దక్షిణే సేతుబంధమలయాజలయోరుత్తరే సహస్రయోజన విస్తుతే భరతవర్షే భరతఖండే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అయోధ్యాకాశీ కురుక్షేత్ర గజా ప్రయాగ హంతి శ్రీరంగ శ్రీవేంకటాద్రాది పుణ్యక్షేత్రైః గంగా గౌతమీ శ్రయోధర్మదాది పుణ్యనదీభిత్తి విరాజితే సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే భూప్రవిష్టచోర్జపరిమితస్య 37 విస్తారస్య మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీభూభుజావల్లికా సంశ్లేషణాక్రాంత పినస్త్రాంభోజపత్రావలీలాంఛితోరస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య నాభిసరోజే విరాజమానస్య సకలజగదుత్పత్తిహేతోః పరబ్రహ్మణానయుక్తస్య భృగుపులస్య పులః ప్రత్యంగిరో మరీచ్యత్తి దక్షమజిత్తాఖ్యాః నవబ్రహ్మణః తేషాం మధ్యే కారణబ్రహ్మణః పరమాదిర్వర్షశతం తదర్థే యాతే ప్రథమవర్షే ప్రథమమాసే ప్రథమపక్షే ప్రథమదివసేప్యాని ద్వితీయే యామే తృతీయే ముహూర్తే త్రయోజఘటికాదిక్రాంత ద్విజత్వారిఘటికాः పార్థివకల్పకూర్మకల్ప బ్రహ్మకల్పవరాహకల్ప సావిత్రికల్పానాం మధ్యే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే స్వాయంభువస్వారోష ఉత్తమతామసరైవత చాక్షరవైవస్వరసావర్ణితాక్ష బ్రహ్మరోద్ధధార్మరోచ్చ భౌమ్యాది చతుర్దశమన్వంతరేషు మధ్య సప్తమే వైవస్వతమన్వంతరే మత్స్యకూర్మవరాహనారసింహవామన భార్గవరాఘవ కృష్ణబౌద్ధకల్కితశావతారేషు నవమే బౌద్ధావతారే 28తమే మహాయుగే 17,28,000 పరిమితే కృతయుగే జాతే 12,96,000 పరిమితే త్రేతాయుగే చ జాతే 8,64,000 పరిమితే ద్వాపరయుగే చ జాతే 4,32,000 పరిమితే కలియుగే ప్రథమ పాఠే యుధిష్ఠిర విక్రమార్కశాలివాహన విజయాభినందన నాగార్జునాది షట్కేషు తృతీయే శాలివాహనజగే అస్మిన్ వర్తమాన వ్యావహారికదాంద్రమానేన శ్రీ ప్రభవాసిష్ఠ సంవత్సరాణాం మధ్యే శ్రీ క్రోధినామ సంవత్సరే దక్షిణాజనే శరదృతో కార్తీక మాసే కృష్ణపక్షే అష్టమ్యాం శుభాతిథౌ వాసరః వాసరస్తు శుభవాసరే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభగణ ఏవం గుణవిశేష విశిష్టాయాం అస్య స్థిరవాసరే శుభవాసరే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణవిశేష విశిష్టాయాం అస్యాం శుభాతిథౌ. భాగవతోత్తములారా, మహాసంకల్పలో ముఖ్యంగా చెప్పబడినటువంటి అంటే మామూలుగా ఈ మహాసంకల్పంలో కన్యాదానం చాలా శ్రేష్టమైనటువంటిది. అలాంటి కన్యాదానంలో ముఖ్యంగా చెప్పవలసినటువంటి కన్యా సంకల్పాన్ని ఆచార్యులు మనందరికీ చెప్పిస్తారు. శ్రద్ధగా సంకల్ప ముద్రలో ఉంటూ చక్కగా దాన్ని శ్రవణం చేస్తూ దాన్ని మళ్ళీ ఉచ్చరిద్దాం. ఎడం చేతిలో కుడి చేతిని బోర్లించండి, మీ కుడి మోకాల మీద పెట్టుకోండి. అందరూ చెప్పండి సంకల్ప ముద్రని. సంకల్పాన్ని మేము చెప్తూ ఉంటాం, అందరూ కానీ మమ అనాది అవిద్య వాసనయ ప్రవర్తమానే అస్మిన్ సంసార చక్రే మహతి నానాయోనిషు జనిత్వా కేనాపి భాగ్య విశేషేణ ఇదానీం మనుష్య జన్మ ప్రాప్తవతః మమ జన్మ ప్రభృతి ఏతత్క్షణ పర్యంతం కృతానాం నవవిధానాం మహాపాతక ఉపపాతక ఆదీనాం సద్యః అపనోదనాయ శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ కైంకర్య రూపం సాలంకృత సహిరణ్యోదక కన్యాదానం అహంకరిష్యే. సంకల్పం చెప్పుకున్నాం.
ఇందులో ఒకటే చెప్పారు, అనాదిగా ఏ కర్మ చేసామో మనం తెలియదు, ఎప్పుడు చేసామో తెలియదు. ఈ కర్మ ప్రభావం చేత ఎన్నో జన్మలు మనం ఎత్తుతున్నాం. అదృష్టం బాగుండి ఈ జన్మ మనకి మానవ జన్మ వచ్చింది. అందులోనూ మానవ జన్మని సార్థకం చేసుకోవడానికి వీలుగా భగవంతుడు మనకు అవకాశం ఇచ్చాడు. మనం చేసుకున్నటువంటి పాపరాశి ఎన్నో రకాలుగా ఉంటుందట. ఆ పాపరాశి అంతా తొలగాలి అంటే కన్యాదానం చేయాలి. ఈ రోజుల్లో కన్యాదానం అనేది కుదరదు. ఎందుకు అంటే అష్టవర్షాత్ భవేత్ కన్యా, 8 ఏళ్ల వయస్సు ఉన్న పిల్లని దానం చేయాలి, వివాహం చేయాలి. వరుడికి 16 ఏళ్ళు ఉండాలి. అలా చేస్తే ఇద్దరిని శ్రీకృష్ణ జన్మస్థానంలో కూర్చోబెడతారు. పేరెంట్స్ని చెప్పిన వాడిని అందరినీ. రూల్స్ మారిపోయినాయి, కాలం మారిపోయింది. ఇప్పుడు ఎంత వయస్సు పైన పెడితే అంత శ్రేష్టం అన్నట్టు చెప్పేశారు. 30 ఏళ్ళు, 40 ఏళ్ళు, 50 ఏళ్ళు కూడా పెళ్ళిళ్ళు. ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంకోటి చూస్తున్నాం, 60 ఏళ్ళకు కూడా మళ్ళీ పెళ్ళిళ్ళు అనేది కూడా ఒకటి పేపర్లో వచ్చింది. ఎవరిష్టం వారిది అనుకోండి. కానీ కన్యాదానం చేయాలి అంటే ఈ లోకంలో అందరికి కుదరదు. అలా కన్యాదానం చేయడానికి వీలైన అవకాశం మనకి భగవంతుడు ఇచ్చాడు. అమ్మవారికి కన్యా అని పిలుస్తారు. 8 ఏళ్ల వయస్సు కనుక, నడవలేదు పెద్ద చీర కడతారు కనుక బుట్టలో పెట్టుకొస్తారు. అదే ఆచారాన్ని నడవగలిగే వాళ్ళకు కూడా, పెద్దవాళ్ళకు కూడా, 30 ఏళ్ల వయస్సు వాళ్ళకు కూడా బుట్టలో కూర్చోబెడితే మేనమామల పరిస్థితి ఏమవుతుంది? అందుకని లేచి శుభ్రంగా నడిచి రావచ్చు. వాళ్ళు 9 గజాల చీరని చిన్నపిల్లకి చుట్టేస్తారు. నడవలేదు కనుక అమ్మాయిని బుట్టలో పెట్టి తీసుకొస్తారనమాట. అందుకని 8 ఏళ్ల పిల్ల మన రుక్మిణి. సీతమ్మకు కూడా అంతే, అంత చిన్న వయసులో వివాహం జరిగింది. ఆ కాలంలో ఆహారాలు అలా ఉండేవి, మనుషుల ఆకారాలు అలా ఉండేవి. ఈ రోజుల్లో ఆహారాలు సరిగ్గా లేవు, ఆకారాలు సరిగ్గా లేవు, అందరూ వీకే. అందుకే వివాహాలు కూడా చాలా ఆలస్యం అయిపోతున్నాయి. సరే, ఇప్పుడు కన్యాదానం జరుగుతుంది. అమ్మవారికి మనం చేసుకున్న పాతకాలు, మహాపాతకాలు, ఉపపాతకాలు అన్నీ ఉప్పుపాతరేసేస్తున్నాడు దేవుడు. వాటన్నిటిని తొలగించి పారవేస్తున్నాడు పరమాత్మ. మనందరం ఇప్పుడు ఎవరి వైపు ఉన్నాం? అమ్మవారి తరపున అన్నమాట. అమ్మవారు మన బిడ్డ. రుక్మిణి అంటే ఎవరో కాదు, మన మనస్సే. మన మనస్సుని ఆయనకిచ్చి వివాహం చేద్దామంటే ఈ రుక్మి లాంటి సోదరులు 5 ఉన్నారే, పంచ పాండవులు, వాళ్ళు కాదు, పంచ ఇంద్రియాలు. ఈ 5 ఇవ్వనివ్వవు. శిశుపాలుడికి ఇద్దామని చూస్తుంటాయి, కృష్ణుడికి ఇవ్వాలని చూడు. మన మనస్సుని కృష్ణుడికి ఇద్దామా? ఎంతమంది ఇద్దామంటారు? పెళ్లి చేద్దామా? ఇప్పుడు రుక్మిణీదేవికి కాదు వివాహం, మనకు కూడా వివాహం అవుతుంది. మనం కృష్ణుడికి మన మనస్సుని ఇచ్చేస్తే దాన్ని పెళ్లి చేసేసుకుంటాడు. తిరిగే మనస్సుకి 3 ముళ్ళు వేస్తే ఎక్కడికి కదలదు. తిరిగే కాలుకి ఏం చేయాలి? బంధనం చేయాలి. మాట్లాడే నోటికి ఏం చేయాలి? ప్లాస్టర్ వేయాలి. లేదా నాలాంటి వాడి దగ్గర మైకి తీసేసుకోవాలి. అందుకని బంధనం మనస్సుకి చేయాలి. స్వామి 3 ముళ్ళు వేయి అని దేవుణ్ణి అడుగుదాం. వేయించుకుందామా? ఏమిటి ఆ 3 ముళ్ళు చెప్పమంటారా? అనన్యార్హ శేషత్వము. చెప్పండి ఒకసారి. అనన్యార్హ శేషత్వము, అనన్య శరణత్వము, అనన్య శరణత్వము, అనన్య భోగ్యత్వము, అనన్య భోగ్యత్వం. ఇవే 3 ముళ్ళు దేవుడు మనకి వేస్తాడు. అంటే దాని తాత్పర్యం ఏమిటో చెప్తా. నువ్వు తప్ప నాకు ఇంకోళ్ళు ఎవరో అక్కర్లేదు. అనన్యార్హ శేషత్వం అంటే నీకే నీ సేవలన్నీ చేస్తా. 2, అనన్య శరణత్వం, నాకు నువ్వే రక్షకుడివి, నువ్వు తప్ప ఇంకోళ్ళు రక్షకులు కారు. 3వది అనన్య భోగ్యత్వము, నువ్వు తప్ప నాకు భోగ్యభూతులు ఇంకెవరు కానే కారు అని చెప్పేది ఆకారత్రయం అంటారు. ఏమంటారు? ఈ ఆకారత్రయం ఎవరి దగ్గర ఉంటే వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకుంటాడు దేవుడు. ఎన్ని అందాలు ఉన్నాయి, ఎంత సంపద ఉందనే చూడడు. ఈ 3 కావాలని చూస్తాడు దేవుడు. సంపాదించుకుందాం 3. ఏంటా 3? గుర్తుందా? ఆయనకే దాస్యం చేయటం, ఆయనే రక్షకుడుగా కోరడం, ఆయన తప్ప భోగ్యభూతమైంది ఇంకోటి లేదని ఆయన్ని వరించడం. నిజంగా కృష్ణుడి కంటే భోగ్యభూతం ఏదైనా ఉందా అండి?
ఏదన్నా ఏది లేదండి. ఆయనకంటే గొప్ప వస్తువు ఉంటే ఇంకోటి చూడాలి, కానీ ఆయనకంటే గొప్ప వస్తువు ఎక్కడా లేనే లేదు. నత సమస్య అభ్యధికశ్చ కుతోన్య అంటారు. ఆయనతో సముడు కానీ ఆయనకంటే అధికుడు కానీ ఎవ్వరు లేరు. అందుకే శిరస్సు వంచి ఆ 3 ముళ్ళు వేయించుకుందాం. ఇప్పుడు జీలకర్ర బెల్లం పెడతారు. అయిన తర్వాత మాంగళ్య పూజ మన స్వాములు చేస్తూ ఉంటారు. మాంగళ్య ధారణ జరుగుతుంది అన్నమాట. శ్రీ వేణుగోపాలస్వామిన వరదాభయహస్తే దద్యాతే హిరణ్యదాన సాలగ్రామదాన షోడశ మహాదానాని కరిష్యే గవామంగేషు తిష్టంతి భువనాస్మాదస్యా ప్రదానేన అధశాంతిం ప్రయచ్చమే. కన్యాదాన సందర్భంగా షోడశ మహాదానాలు చేస్తున్నారు. మనం కూడా మనస్సులో భావిస్తూ కొన్ని లక్షల గోవుల్ని దానం చేసినట్టుగా భావన చేద్దాం. భూమిని దానం చేస్తున్నట్టుగా భావన చేద్దాం. బంగారాన్ని దానం చేస్తున్నట్టుగాను, సాలగ్రామాన్ని దానం ఇస్తున్నట్టుగా భావన చేద్దాం. 4 దానాలు చేశారు. మనం ఇలా అందం మనస్సు నుంచి అనండి అందరూ. గోదానం గోదానం, భూదానం భూదానం, సువర్ణదానం సువర్ణదానం, సాలగ్రామదానం సాలగ్రామదానం, తుభ్యమహం తుభ్యమహం సంప్రదదే. సంప్రదదే. ఇచ్చినట్టు భావం చేయండి. పరమాత్మ ఆనందిస్తాడు. తప్పకుండా మన చేత అవన్నీ ఇవ్వగలిగేంత శక్తిని ఇస్తాడు. నమస్కారం చేయండి. స్వస్యష్టాశీతి సహస్రానాం ద్విజగురుదైవత్యానాం సమస్త జగదాధార మహామండూక కూర్మ యజ్ఞవరాహసేజ పృథివీనాం సమస్త మంగళాలంకృతస్య సకల కళ్యాణ లక్షణ లక్ష్మీ సమేతస్య శంఖచక్రగదా సారంగాధ్యాయురస్య సకల కళ్యాణ లక్షణ లక్ష్మీ సమేతస్య తిథివార ముహూర్త లగ్నహోరాద్రే కారణవాం షద్వాదశాం షత్రింశాం షత్రింశతంశగానాం నిరంతరమనుకూలాః స్వస్తి సర్వే గ్రహాః శుభ ఏకాదశస్థాన ఫలదాః వరదాః సుప్రసన్నాః సుముహూర్తా భవంతు. స్వామి తాకిచ్చి అందరూ కూడా చూడండి. జై శ్రీమన్నారాయణ. ధ్రువందైది మంత్రేణ వధూ వరో గురు వధూవరయో శిరసి సజీరగుడం నిక్షిపేత్. ఓం ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా తస్మై దేవాదిబ్రవన్ అయం చ బ్రహ్మణస్పతి. గోవిందో. ఓం ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం తస్మై దేవాదిబ్రవన్ అయం చ బ్రహ్మణస్పతి. వస్త్రభోజనాదిలంకృత్య అందమైనటువంటి మాంగళ్య సూత్రాన్ని మనకి వేసుకునేటువంటి సూత్రంలో కూడా లక్ష్మీదేవినే ఆవాహన చేస్తారు. మరి లక్ష్మీ అమ్మవారికి ధరింప చేయబోయేటువంటి ఆ మంగళసూత్రంలో కూడా ఆవిడనే ఆవాహన చేస్తారు. అలా చేసి 16 ఉపచారములను సమర్పించి చక్కటి మంగళ ద్రవ్యములని అక్కడ ఉంచి దాన్ని స్వామివారు శ్రీహస్తాలతో ఆచార్య శ్రీహస్తములతో స్పృశింపబడినటువంటి ఈ మంగళసూత్రం భగవంతుడు తన యొక్క శ్రీహస్తముల చేత అమ్మవారి యొక్క కంఠసీమ యందు దాన్ని అలంకరిస్తూ ఉంటారు. అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశం. ఈ పూట లక్ష్మీనారాయణ కళ్యాణం. అలానే 30వ తారీఖు ఈ నెల చివరి శనివారం, తెల్లారితే ఆదివారం. అందుకోసం కాను మన వేద భవనంలో కూడా గోవింద ఆవయ్య ఒక్కని స్వామి అయ్యగారు చెప్తేనే కొట్టాలి. 30వ తారీఖు వేద భవనంలో కూడా లక్ష్మీనారాయణ కళ్యాణం ఈ కార్తీక మాసంలో అవశ్యము ఆచరింపవలసినటువంటి గొప్పనైనటువంటి కళ్యాణం. ఈ పూట రుక్మిణీ సమేత వేణుగోపాల స్వామి కళ్యాణం వచ్చే శనివారం, అంటే ఆపైన శనివారం 30వ తారీఖు లక్ష్మీనారాయణ కళ్యాణం. అక్కడ ఉసిరి చెట్ల కింద వన భోజనం, వన ప్రసాదం కూడా.
ఇక్కడ కూడా నారాయణ రెడ్డి గారు మాధవి దంపతులు అద్భుతమైనటువంటి వనభోజనాన్ని ప్రతినిత్యం చేస్తున్నారు. అరే ఒక పూటైనా మనం వేదభవనంలో ఆచార్య సన్నిధిలో ప్రసాదమైనా స్వీకరించాలి అని మన కమిటీ వారు చెప్పడం ద్వారా 30వ తారీఖు అందరికీ మంగళహారతులు ఇచ్చి యతిరాజాయ మంగళం అంటూ ఆచారునికి మంగళాశాసనాన్ని చేస్తూ లక్ష్మీనారాయణ కళ్యాణాన్ని కూడా చేసుకుంటున్నాం. ఈ కళ్యాణంలోనే ఆ కళ్యాణాన్ని అందరికీ స్వామివారి సమక్షంలో వేదభవనం తరఫున వికాస తరంగిణి తరఫున అందరికీ ఆహ్వానాన్ని అందిస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు మంగళసూత్ర ధారణ చేస్తున్నారు. గట్టిగా మేళం కొట్టవయ్యా. క్షీరోదమధనాయాసే ఫలరూపే మధుద్విషః నమశ్చంద్ర సహోదర్యై నమస్తే ముదయోనయే సముద్రతనయే మాతర్లక్ష్మీస్త్వాం ప్రార్థయామ్యహం మాంగళ్యసూత్రం దేవేన యుష్మత్కంఠ సమర్పణే నియోజితోహం బధ్నామి గృహాణ పరమేశ్ మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్తోస్తు. తతః లోకాధారక్రమేణేకస్మిన్ స్వర్ణాదివాహత్రే ప్రస్థరపరిమితం మంగళాచారండులాన్ నిక్షిప్య ఘృతేన క్షీరేణ రుక్మిణీదేవ్యాః వేణుగోపాలస్వామినః హస్తౌ ప్రక్షాళ్య ద్విరభిఘార్యా బ్రాహ్మణైः సహ కపిలాగుస్తారయేద్ దక్షిణాః పాन्तు బహుజేయంచాస్య పుణ్యం వర్ధతాం. అథ శాంతిరస్తు తుష్టిరస్తు పుష్టిరస్తు వృద్ధిరస్తు అవిఘ్నమస్తు ఆయుష్యమస్తు ఆరోగ్యమస్తు. ప్రజాపతిస్త్రియాం నిశః ముష్కయోర్దదాత్సమం కామస్య తృప్తిమానందం తస్యాగ్నే భాతయేహమా మోదః ప్రమోదానందః ముష్కయోర్నిహితస్తమః శ్రుత్వేవ కామస్య తృప్యాని దక్షిణానాం పరిగ్రహే మనసశ్చిత్తమాగోతిం వాచస్సత్యమసీమహి పశూనాగుం రూపమన్నస్య యశశ్రీశ్రయతాం మయీ యథాహమస్యాదృభగ్స్త్రియే పుమాన్ యథా స్త్రీ దృప్పది పుంసుప్రియే ప్రియా ఏవం భగస్య దృప్యాని యజ్ఞస్య కామ్యః ప్రియః దదామీత్యగ్నిర్వదతి తథేతి వాయురాహతద్ హంతేతి సత్యం చంద్రమాః ఆదిత్య సత్యమోమితి ఆపస్తత్సత్యమాభరన్ యశో యజ్ఞస్య దక్షిణా. అందరూ చెప్పండి. శ్రియః శ్రియో మే కామః సమృద్ధ్యతాం. దంపతులు ఇద్దరు శిరస్సును మొట్టమొదటిసారి పోసుకునేటప్పుడు ఇలా అనుకుంటారట, వీళ్ళిద్దరి మధ్య స్నేహం పెరగాలి. ఎందుకోసం? సకల సంపదలు పెరగాలని. అందుకోసం వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఉండాలి. ఇద్దరు కలిసి ఉంటేనే సంపదలు పెరుగుతాయి, విడిపోతే డబ్బులు అన్నీ పోతాయి. అందుకని కలిసి ఉండాలని పోసుకుంటున్నారు. మొదటిసారి అక్షతారోపణం. రెండోసారి అందరు చెప్పండి. పశవోమి కామః సమృద్ధ్యతాం ప్రజామి కామః సమృద్ధ్యతాం. మంచి సంతానం కలగాలంటే వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఉండాలి ప్రేమగా. సంతానం అంటే ఎవరు? మనమే. మనందరం ఆయన దరి చేరాలంటే అమ్మ ఎప్పుడు పక్కన ఉండాలి. అదే చెప్తున్నారు. పశవోమి కామః సమృద్ధ్యతాం. భార్యాభర్తలు ఇద్దరే కాదు, వాళ్ళకి పిల్లలే కాదు, తోటి పశుపక్ష్యాదులందరికీ కూడా ఆహారాన్ని పెట్టాలంటే వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఉండాలి. అందుకని చక్కగా దానికోసం వీరిద్దరి మధ్య ప్రేమ పెరగాలని గోవిందా. తూష్ణీం చతుర్థం. నాలుగోసారి ఆట కోసం పోస్తారనమాట. ఇదొక వేడుక, అక్షతారోపణం అంటారు దీన్ని. ఆ అక్షతారోపణ కార్యక్రమం పూర్తయింది. ఇప్పుడు బ్రహ్మముళ్ళు వేస్తున్నారు. అమృతాంబురీం తస్మై బ్రహ్మద బ్రహ్మజాజుః కీర్తిం ప్రజాన్ దదుః. ఓం యో వేదాం బ్రహ్మణో వేదామృతేన అమృతాంబురీం తస్మై బ్రహ్మద బ్రహ్మజాజుః కీర్తిం ప్రజాన్ దదుః.
वैनं प्रणयते ब्राह्मणायुषेज उद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनं देवताभिरुद्धरति ఆ పూర్ణ ఫలాన్ని వరుడు అమ్మవారి వైపుతో వస్తాడు, అమ్మ స్వామి వైపుతో వస్తుంది. ఇద్దరు ఒకరి వైపు ఒకటి ఈ పూర్ణ ఫలాన్ని డొల్లిస్తూ ఉంటారు. నా వల్ల నీకు పూర్ణ ఫలం కలగాలి, నీ వల్ల నాకు పూర్ణ ఫలం కలగాలి అని. మనకి తమిళనాడులో ఈ ఆచారం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎవరన్నా వస్తే తాంబూలం పెట్టేటప్పుడు పూర్ణ ఫలం అని కొబ్బరికాయ పెడతారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ కొబ్బరికాయ పెట్టే ఆచారం పోయింది, పళ్ళే. ఇప్పుడు అది కూడా పోయినాయి. ఆన్లైన్ చేస్తాం స్వామివారు అని మా పిల్లలు అంటుంటారు. ఫోన్పే ఉందే అని అడుగుతున్నారట. పళ్ళు, తమలపాకు, ఒక్క ఇవన్నీ పెట్టి కొబ్బరికాయ పెట్టి తాంబూలం ఇస్తారనమాట. దాన్ని పూర్ణ ఫలం అంటారు. అలాంటి పూర్ణ ఫలాలను ఇక్కడ పెట్టి ఆడే ఒక క్రియ అన్నమాట. ఆండాళ్ళ తల్లి తన కలకంది, ఆ కళ అవ్వాలని చేసే ఒక ప్రార్థన అన్నమాట భగవంతుడి దగ్గర. నిజంగా ఆ కళ నెరవేరింది. వారణ మాయిరం అంటే 1000 ఏనుగుల మీద స్వామి వచ్చి వివాహం చేసుకున్నట్ట. అలాగే ఇది విన్న వాళ్ళకు కూడా వరుడు ఎక్కడున్నా గబగబా వచ్చి వివాహం చేసుకుంటట. అటువంటి వారణమాయిరం ఇప్పుడు ఆరంభం చేస్తున్నాం. శ్రీశైలేశేత్యాది ప్రణతోస్మి నిత్యం அல்லினாள் தாமரை மேல் ஆரணங்கின் நின்று நைவி மல்லிநாடாண்ட வடமையல் மல்லி அலாள் ஆயர் குலவேந்த நாகத்தாள் தென்புதுவை வேயர் பயந்த விளக்கு சதித்தருள வாரணமாயிரம் சுஜாவலம் செய்து நாராயணான் நம்பினான் நக்கின்னான் என்னே தேர்புராண பொற்கூடம் வைத்து பூரமெங்கும் புராணம் நடக்க கண்டேன் தொழினான் வாரணமாயிரம் சுஜாவலம் செய்து நாராயண நம்பினான் டக்கின்னான் என்னதிர் புராண பொற்கூடம் வைத்து பூரமெங்கும் ஆயானு கவத்தான் கண்டா காணவீனை வேயார் புகழ்வில்லி புத்தூர்கோன் கோதை சொல் தூயாதாமி மாலை இறைந்தும் வல்லவர் வாயுனன் மக்களை பெத்துமாகிழ்வாரே ஆயானு காகத்தான் கண்டகானவீரை வேயர் புகழ்வில்லி புத்தூர்கோன் கோதை சொல் தூயாதாமி மாலை இறைந்தும் வல்லவர் வாயுனன் மக்களை பெற்று மகிழ்வாரே. ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். श्री भागवत सप्ताहम् भागवत सप्ताहम्